Good morning, students. Once again we are here going to discuss few further points of adaptation as transformation. In the last period we had discussed how the translation and dialogues, stage play and its transformation is done on the screen. Just the play, as I had told you, they are culture specific and the characters are presented in a particular cultural background. And in film, it's very difficult for the audience to imagine all the events or the locations shown in the film. Sometimes, as I told you, the dialogues on the screen and dialogues in the play, they also have some different kind of impact. Then also I told you how the historicizing and dehistoricizing is done in the film. As Linda Hutcheon has presented in her book 2013, when the work is, she says, when the work is created in a particular historical period, it takes its cross-references and socio-cultural and political economic characteristics from that period. Means there are some references of the socio-cultural, political, economic characteristics as the play or the particular work is written in that particular period. So the contemporary socio-political economic characteristics are very inevitable in that particular work of art. It may be a play or a novel. Here the author depends on the real or the fictional story, fictional background. Means या ठिकाणी वास्तविक गोष्टीवरती आधारित एखादं साहित्य असू शकतं किंवा ते फिक्शनल असू शकतं किंवा काल्पनिक स्वरूपामध्ये ते साहित्य असू शकतं. आणि अशा पद्धतीनं मग ॲडॉप्टर जो असेल, the adapter has to remove the text from that particular historical period. हिस्टॉरिकल पिरियड मधला जो टेक्स्ट आहे ते काढून टाकून त्या ठिकाणी करंट हिस्टॉरिकल कॉन्टेक्स्ट मध्ये तो ॲडॉप्टर त्या ठिकाणी ते वर्क ऑफ आर्ट जे असेल किंवा नॉव्हेल असेल किंवा प्ले असेल त्याचं रूपांतरण तो त्या पर्टिक्युलर संदर्भानुसार मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज फॅमिलिअरायझेशन. फॅमिलिअरायझेशन म्हणजे काय, तर त्या पूर्वीच्या काळातले जे काही हिस्टॉरिकल कॉन्टेक्स्ट आहेत ते काढून नवीन त्या ठिकाणी कॉन्टेक्स्ट मध्ये ते बसवणे, त्याला फॅमिलिअरायझेशन असं म्हटलं जातं. दिस मे बी डन बाय चेंजिंग टाइम ऑफ ऍक्शन, देन नेसेसरी हिस्टॉरिकल क्रॉस रेफरन्सेस. त्या ठिकाणी असणारे हिस्टॉरिकल क्रॉस रेफरन्सेस जे आहेत ते रिमूव्ह केले जातात आणि करंट हिस्टॉरिकल कॉन्टेक्स्ट मध्ये ते या ठिकाणी मोल्ड केलं जातं. समटाइम्स इट कॅन बी अचीव्ड बाय फोरग्राउंडिंग द एथनिक अँड क्लास रियालिटीज इन्स्टेड ऑफ रिमूव्हिंग द सोशल अँड हिस्टॉरिकल कॉन्टेक्स्ट. क्लास रियालिटी देखील त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा रिमूव्ह केले जातात. सोशिओ इकॉनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट तसेच ठेवून क्लास रियालिटी किंवा एथनिसिटी त्या ठिकाणची असणारी लोकल कल्चर जे आहे ते त्या ठिकाणी चेंज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी फ्रेंच ओपेरा कॅमेरॉन विच वॉज published in 1875 has been historicized and dehistoricized in different ways. Peter Brook presented the same opera on stage in 1981 and on screen in 1983. He altered tunes according to the new context of the 20th century.
जे 1875 मध्ये ओपेरा किंवा छोटस नाटक जे पब्लिश झालेलं होतं त्याचं वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी हिस्टॉरिसायझिंग केलेलं आहे. 1981 मध्ये किंवा स्क्रीनवरती 1983 मध्ये जो बदल झाला, प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी बऱ्याच प्रकारचा बदल त्या ठिकाणी त्या संदर्भानुसार केलेला आपल्याला दिसून येतो. He also altered the typical Spanish opera features, cut out some characters, eliminated chorus and some other changes, reduced the opera to one act. अशा पद्धतीनं त्याचा बदल करत करत कॅरेक्टर्स असतील किंवा त्याचं कोरस समूह गीत जे असेल त्याच्यामध्ये सगळं एलिमेंट करत करत त्यांनी हे नाटक इतकं छोटं केलं, त्याचं रूपांतर त्यांनी वन ऍक्ट मध्ये केलं. So these are these various skills of the adapter, and the adapter has to make the changes as the story of the film or the novel needs. Then there is racisizing and de-racisizing. Race, ethnicity, caste, communism have found voice in literature मध्ये आपल्याला या ठिकाणी लोकल कल्चर असेल, एथनिसिटी, त्याला रेस किंवा जात धर्म, त्या ठिकाणी असणारे कम्युनिझम, याचा आवाज आपल्याला ह्या 19th सेंचुरी लिटरेचर मध्ये दिसतं. अँड दे आर प्रेझेंटेड इन मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. देर आर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट दिसतात, जाती धर्म तेढ वगैरे, हे साहित्यामधून त्या ठिकाणी प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न 19th सेंचुरी लिटरेचर मधून झालेला आहे. बट when you find in movie it has some changes. For example, in the movie Fakira, which was directed by C.P. Dikshit, takes its plotline along with the title from a Marathi novel Fakira, written by Annabhau Sate. The novel is set in the rural western Maharashtra and the protagonist belongs to the Mang caste. आता मराठी जी मूवी आहे फकीरा, त्या अण्णाभाऊ साठे यांनी यांच्या कादंबरीवरती आधारित हा चित्रपट जो तयार झालेला आहे. द मांग कास्ट जे आहे त्याला हे त्याचं चित्रीकरण ह्या नॉवेलमध्ये आहे. ऑल दिस attempts are to make the people from this community happy. कम्युनिटी जी आहे मांग कम्युनिटी ही अतिशय त्यांचं सुख समाधान त्यांना लाभावं या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या त्यांच्या समस्या वगैरे मांडण्याचा प्रयत्न त्याच्यामध्ये केलेला आहे. सो द मूवी टेक्स दिस थीमॅटिक लाईन बट प्रेझेंट्स इट इन अ कास्टलेस कॉन्टेक्स्ट. थीम जी आहे ती सारखीच आहे चित्रपटामध्ये, पण त्याचं प्रेझेंटेशन जे आहे ते कास्टलेस कॉन्टेक्स्ट अशा पद्धतीनं, म्हणजे त्या ठिकाणी मांग किंवा कुठल्याही कास्टचा उल्लेख त्या मूवीमध्ये आपल्याला दिसून येत नाही. इट स्ट्रिप्स ऑफ द कास्ट कॉन्टेक्स्ट इन द नॉवेल सो ॲज टू मेक इट अप्लिकेबल टू द वायडर ऑडियन्स. वायडर ऑडियन्स जो आहे किंवा चित्रपट असेल त्याचा जो ऑडियन्स आहे तो मोठ्या प्रमाणात असतो. कादंबरी त्याचं रीडिंग ऑडियन्स जो आहे तो कमी प्रमाणामध्ये असतो आणि त्यामुळं तिथं कास्ट कॉन्शियसनेस या चित्रपटामध्ये आपल्याला मेंटेन करून चालणार नाही आणि त्यामुळं कास्टलेस कॉन्टेक्स्ट न मूवी हे प्रेझेंट केलं जातं. देन एम्बॉडिंग अँड डिसएम्बॉडिंग. आता याच्यामध्ये बेसिक उद्देश जो आहे ट्रान्सफॉर्मेशनचा तो काय आहे? क्रिएशन ऑफ अ मास मार्केट, म्हणजे जास्तीत जास्त ऑडियन्स पर्यंत ही जी कला आहे, ही जे साहित्य आहे हे चित्रपटाच्या माध्यमातून पोहोचलं पाहिजे. हा एक मास मार्केटिंग चा उद्देश या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे अडॅप्टेशन ज्या ठिकाणी केलं जातं त्या ठिकाणी जो ट्रान्सफॉर्मेशन केलं जातं तिथं हा समोर उद्देश ठेवून केलं जातं. An original work provides them an opportunity to create something new. ओरिजिनल वर्क असेल त्याच्यानंतर त्यांना काहीतरी नवीन क्रिएट करण्याची संधी त्या ठिकाणी मिळत असते. सो
The most of the times the adapter takes the body of work as it is and weaves his story around the theme. ट्रान्सफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ कम्प्लीट चेंज. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे हा संपूर्ण बदल त्या ठिकाणी नसेल. ॲडॉप्टर त्या ठिकाणी बॉडी ऑफ वर्क जे आहे ते आहे तसं ठेवतो आणि स्टोरी जी आहे त्याच्या भोवती तो त्या ठिकाणी गुंफण्याचा प्रयत्न करत असतो. सो कम्प्लीट चेंज हा ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये होत नाहीये. द अडॉप्टर इज रादर केअरफुल इन चूजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट इव्हेंट ऑर थीम टू प्रेझेंट द न्यू अडॅप्टेशन. For example, Cameron's story focuses the singing and dancing body of the protagonist, no matter what the medium is. Cameron मध्ये काय फोकस सिंगिंग अँड डान्सिंग बॉडी, तो अभिनेता जो असेल, हिरो असेल त्या नाटकाचा, त्याच्यावरती फोकस आहे. मीडियम कुठलं या ठिकाणी महत्वाचं नाहीये. फकीरा द मूव्ही ऑल्सो फोकस द रॉबिनहूड बॉडी ऑफ द नॉव्हेल फकीरा. थेमॅटिकली डिसएम्बॉडीज द कास्टिस्ट अँड कम्युनल सेटिंग ऑफ द नॉव्हेल. नॉव्हेल मध्ये जे कास्टिस्ट किंवा कम्युनल सेटिंग जे आहे ते बाजूला ठेवून फकीरा या मूवी मध्ये फोकस कशावरती आहे, रॉबिनहूड बॉडी ऑफ द हिरो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सम अझम्पशन्स इन द फिल्म ट्रान्सफॉर्मेशन. व्हॉट आर दीज अझम्पशन्स? Here novel, poem or the drama, film are all separate autonomous arts. म्हणजे स्वयं अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ह्या कला आहेत. नाटक असेल, मग ड्रामा, पोएम असेल. They use different science systems for their execution. Hence findings equivalence among the two forms is only a secondary or tertiary act and equally impossible process. याच्यामध्ये इक्वेलन्स आणणं किंवा याच्यामध्ये साम्य दर्शवणं हे अतिशय अशक्य अशा प्रकारची गोष्ट आहे. सो सेकंडली, सिनेमॅटिक प्रेझेंटेशन इज बेटर दॅन द नॉव्हेलिस्टिक ऑर ड्रामॅटिक वन. सिनेमॅटिक प्रेझेंटेशन हे ऑडिओ व्हिज्युअल असल्यामुळं हे नॉव्हेल किंवा ड्रामापेक्षा चांगल्या प्रकारचं प्रेझेंटेशन आपण याच्या माध्यमातून करू शकतो. Cinema presents subject matter in far better manner than its literary source. Literary source या साहित्यामध्ये जे प्रेझेंटेशन असतं त्याच्यापेक्षा सब्जेक्ट मॅटर जो आहे तो सिनेमॅटिक पद्धतीनं मांडलं तर ते जास्त इफेक्टिव्ह होऊ शकतं. फिल्म इज अन आर्टिस्टिक वर्क इन इटसेल्फ. फिल्म देखील एक आर्ट आहे. इट इज ऑल्सो अन आर्टिस्टिक वर्क लाईक लिटरेचर. But it only takes raw material from the novel and other literary forms. Literary form कुठले असेल, मग नॉव्हेल, ड्रामा काय असेल, त्याच्यामधून रॉ मटेरियल हे फिल्मसाठी घेतलं जातं. सो thus the film transfers the material of literary work leaving traces behind. नॉव्हेलचे जे ट्रेसेस आहेत किंवा त्याचे काही अंश जे आहेत ते तसेच राहतात किंवा साहित्याचे अंश हे नाटकामध्ये तसेच राहतात. ट्रान्सफॉर्मेशन फक्त एक प्रोसेस आहे. these traces are visible and unidentifiable. आणि जे ट्रेसेस आहेत नॉव्हेल मधनं ट्रान्सफॉर्मेशन फिल्म मध्ये करत असताना त्याच्यामध्ये काही लिटररी ट्रेसेस जे आहेत ते आपल्याला व्हिजिबल असतात, की स्पष्ट दिसणारे असतात आणि ओळखणारे अशा प्रकारचे असतात. सो दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन. सो देर इज नो कम्प्लीट चेंज इन द स्टोरी लाईन or any characterization, but as far as the cultural or the economic political context are concerned, some changes are inevitable and these changes are to be made for the better effect of the film. Okay, it is transformation, adaptation as transformation. Okay, thank you.